In this occasion, we are giving farewell to the 10th class. 9th class we are giving to the farewell for 10th class. We are giving very happy send-off for 10th. I request our principal sir to take place on the dais. I request our Telugu sir, Naresh sir, please take your seat, sir. I request Gopal sir to take seat. I request Rajesh sir to take seat. I request Sandharani madam to take seat. I request Upendra sir to take seat, please. మాట్లాడుకోవడం కానీ వాళ్ళకి సలహాలు ఇవ్వడం కానీ ఏదో ఒక రకంగా అనుబంధం ఉంటుంది. ఏది సీనియర్స్తో జూనియర్స్తో అనుబంధాన్ని ఒకటి గుర్తిస్తుంది. రైట్, ఇదే మీ స్పీచ్. యాక్చువల్లీ ఈ ప్రోగ్రాము గతంలో పిల్లలు ఎంత షార్ప్ ఉండేవాళ్ళంటే మీరు కూడా షార్ప్గా ఫోకస్ పెట్టట్లేదు, కాన్సన్ట్రేషన్ చేయట్లేదు. సేమ్ టైం టీచర్స్ కూడా మీరు బాగా మోటివేషన్ చేస్తే ఏం మాట్లాడాలనే ప్రిపేర్ అయి వస్తారు. 10th క్లాస్ 10-15 నుండి ప్రిపేర్ అయ్యి అద్భుతంగా వాళ్ళ సందేశం ఇస్తారు, మెసేజ్ ఆ విధంగా రావాలి. వాళ్ళు ఆ విధంగా చెప్పాను కదా, ఫస్ట్ వాళ్ళకి మెసేజ్ చెప్తారు. ఏం మెసేజ్ చెప్తారు? వాళ్ళు ఉన్నత స్థాయికి ఎదగాలని చెప్తారు. రైట్, మీకు వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి అనుబంధాన్ని చెప్తారు. ఎప్పుడైనా మీరు చిన్న పొరపాటు చేస్తే మీ సిస్టరో బ్రదరో ఎవరో మీ సీనియర్స్ వాళ్ళు మీకు కరెక్షన్ చేసిన విషయం కానీ లేదా ఏదైనా మంచి సలహాలు ఇచ్చిన విషయం కానీ ఏది ఉన్నా మీకు ఏది మాట్లాడాలనిపిస్తుంది మాట్లాడండి. అన్నీ పాజిటివే, నో నెగటివ్. అది కూడా గుర్తుపెట్టుకో, నో నెగటివ్ వర్డ్స్, ఆల్ పాజిటివ్ వర్డ్స్. The memories we have with you in these unforgettable memories. We love you so much. You have been a great role model for us. And next we are upcoming 10. You have suggested many things. Best of luck for your board exams. We will take you as our role models in our upcoming 10. Thank you for the management for giving this opportunity. We are gathered to the farewell party which we are giving 9th class giving to the 10th class party and 10th class are giving to the 9th class. The farewell party is a movement of the 10th class for they will on the farewell. For 10th class, this is last in the school celebration. So, we are have to enjoy today and we miss you a lot. Happy afternoon to respected directors, principals and teachers. Here we are gathered to celebrate farewell party. I stand before you with heavy heart to give favor to our senior sisters and brothers. We are all going to miss you and thus make I never forgot it and prepare good for your exams and give your best and be good model first. Very good, very good. Today we are gathered here to celebrate farewell. We are missing 10th class and we have nice
missing our 10th class brothers and sisters. We hope you, this is the last celebration in the school. Thank you. I think you get your 490 place in 10th. Thank you for giving this opportunity. Okay, start. Can you learn Thank you, Oscar brothers, Prabhupada, Kamsi, and Sadhana. Thank you. very good. Start. I request Pranay to give the speech on this occasion. Sir, I'm principal sir, and my dear teachers and my friends. First of all, I have happy farewell day on this occasion. I miss you a lot. You have given many things with class. They have motivated me how to reach the goals. Sai Kumar brother and Prabhat brother, Kamsi brother are. Thank you for. We have to reach your goals. Thank you. We are gathered here to share a favorite party and we learn lot from the class. Sati provide many things for us. So we get board exam 400 out of 500 in all the districts. Speech on this occasion. Good evening to one another. My name is Rajkumar. I am studying 9th standard. First of all, 10th class brothers and sisters, I am thinking out of 500, all my best to get 460 above. Thank you. Anyone you say? అంతమంది ఉన్నారు సీనియర్స్ ఎవరైనా నీకు అనుమానం ఉండే కదా చెప్తే Sai Kumar Kamsi, Dampati, Games. అందరికీ తెలుసు Swaraj to give a speech on this occasion. Have a message all I am from Nitilas brothers. Wishing elders and all the best to good exams. Thank you. వెరీ గుడ్ I request Rigun to give a speech on this occasion. Respected elders, sir, teachers and my dear friends. First of all, I thank you for farewell. We gather here to attend farewell. Farewell day is the party of 10th class. We 10th class brothers are motivated us to how to reach the goals. I am thinking that 10th class brothers and sisters, they will score for 490 in board exams. Don't be not nervous. Miss you all. Thank you. Thank you, Rigun. First of all, I thank our director sir for conducting this farewell party. Because farewell party is a celebration, the 9th and 10th class celebrate together. I hope this is the last celebration that 9th and 10th class are celebrating together, but not least, we never forget you because you are the role models of the 9th class batch. You are the inspirations
because you are motivated us in several things, and you gave us guidance in every situations, in every exam and games. Don't lose your confidence, just focus on your studies and write well your board exams. Score well in the board exams. Thank you. Speech on this occasion. To our respected directors, principals, all my teachers. We are gathered here to celebrate farewell party. And all the 10th class sisters and brothers, write well your exams. Thank you. We thank you. Happy evening for all respected classmates and my dear friends, teachers, staff. We are celebrating today farewell party. We are giving to the class brothers to farewell party today. The class brothers are going to our school. Thank you. Happy good evening to everyone, respected director staff and principal staff, all the staff, my dear friends. Today we are gathered here to say farewell to all of us. Great day. We are giving farewell to the class and technical brothers also. I most express 580 marks. Thank you. Here comes Rajesh sir to give a speech on this occasion. Director sir, respected principal, and my colleagues, and my dear loved students. Happy farewell day, all of you. I came this year only, but I thought more than 5 years working here. That is the experience I got here, especially students. I never forget the type of students in my life. Everyone is unique. Vignesh different, Navai different, Sathik different, Vakshi other different person, Ragpati different person. These are different kinds of people, students. We are in one class, it's a memorable moment for me. And never such type of students in my life. Moreover, in any life, we are seeing only for 10 kilos. That's why we are remember teachers. Because I remember only 10th class teachers only. I don't know names. I don't know names. Intermediate, BTech or degree I completed, but I don't know their names. But still I remember in my childhood teachers' names only. My Guru sir in Babura, my Math sir in Chakrabarti sir. Still I remember because we are bonding to each other for several years. The reason up to 10th class is a memorable moment in life, is a very good thing. See here in 10th class, my favorite student is Raghupathi. Yes, because not only study, the all development. I never such type of student. I thought when I was entered the classroom, after Raghupathi, he is a waste fellow. We don't know anything. I thought by his face only. But at the last, my statement is gone. The Raghupathi is a very clever student, not only study, every aspect. In games also, he is perfect in game. Discipline also, very good discipline. Suppose we did any mistake, suppose we did that person did a mistake, he give punishment. Not serious, just casual thing. Okay, remember, in my third life, remember Raghupathi. Okay, rest is my personal view, don't feel other way. Next thing is, compulsory you have to focus your studies. Whatever you learn these days, about directors are given some rules, we have to follow the rules. Because of either we don't know anything, but for scare of directors are follow the rules. The rules you have to follow throughout your life will be success. Here,
Suppose there is every time asking study, you are studying every time, you study every time. He said, sometimes we get bored. Even though you study because of myself, exercise. Start teaching method. They say as this way you have to throughout year you have to practice, maintain, same discipline. Okay na? Same you have to maintain one timetable, keep timetable throughout your life. Minimum of 6 years, at least 6 years you have to practice, you will get the reach goal. Next thing is 3 D's very important. What are D? D is discipline. First of all, discipline you have to maintain. Next thing is dedication. Okay, now any work you have dedicated, that work will be completed successfully. Next, determination. Okay, now these 3 D's with you will become a successful person. Okay, now thank you for giving me the opportunity. Thank you, sir. Thank you everyone. Is every time with you. Okay, now God bless you. Thank you. Good afternoon, everybody. Respected Director Sari Nagadigar and teachers and players. Well, good teachers and my most beloved children. Generally, మనకు ఒక మనసు కవి ఉంటాడు. మనసు కవి అంటే తెలిసే కదా, ఆత్రేయ అన్ని మనసు సంబంధించిన పాట రాస్తున్నాడు. ఈరోజు మనం వీడ్కోలు సమావేశం ఫేర్వెల్ 9th క్లాస్ గివింగ్ ఫేర్వెల్ 10th క్లాస్. ఈ వీడ్కోలు అనేది కేవలం ఒక మనిషికి దాని మనసు కాదు. అలా మనిషికి వీడ్కోలు మాత్రమే ఇవ్వాలి, కానీ మనసుకి ఇవ్వద్దు. అలా మనసుకు వీడ్కోలు ఇచ్చిన వాడు మనిషి కాదు. అర్థమైందా? మనం ఎక్కడున్నా కూడా మన మనసులో ఉన్నటువంటి ఫ్రెండ్స్ అందరూ కూడా మన దగ్గరలో ఉంటారు కదా. అమెరికాలో ఉన్నా కూడా మనం రోజు మాట్లాడుతుంటాం, అంటే మనసు మన దగ్గరే ఉంటాం. మనం దగ్గర ఉన్నా కూడా మనం మాట్లాడలేము, అంటే మనం మన మనసు దూరంగా ఉన్నట్టు. కాబట్టి వీడ్కోలు సమావేశం అనేది కేవలం మనిషికి మాత్రమే వీడ్కోలు, మనసుకు వీడ్కోలు కాదు అనేది మనం గుర్తుంచుకోవాలి. You know that one, my 10th class batch. మేము 10th class చదువుకున్నాం, 52 మెంబర్స్ ఉన్నాం. ఇప్పటికి కూడా నాకు 52 మెంబర్స్ పేరు చేస్తున్నాం. 52 మెంబర్స్ ప్రతి ఒక్క పేరు వాళ్ళ విలేజ్లో సాధిస్తున్నాం. అలా గుర్తుపెట్టుకుంటాను, కంపల్సరీ రిమెంబర్ చేసుకుంటాను. ఈవెన్ మా ఫ్రెండ్స్ చాలా మంది అనుకుంటారు ఎవరెవరు పలానా ఉన్నారంటే, మా విలేజ్కు హై స్కూల్ ఒకటే, చుట్టూ 10 విలేజెస్కి హై స్కూల్ ఒకటే. సోమవారం, అన్నారం, పెరికేలు, ఊకళ్ళు, గట్టికలు, ఈ 5 ఊళ్ళ పిల్లలు ఆడిపోయారు. అంటే సోమవారం ఎంతమంది ఎంతమంది, పెరికేడు నుంచి 10th క్లాస్ ఎంతమంది, అన్నారం నుంచి అట్లా ఏ ఊరికి ఎంతమంది అని గుర్తుపెట్టుకునేవారు. ఇప్పుడు కూడా మేము ఫ్రెండ్స్ కలుస్తూ ఉంటాం. సుమారుగా 35 years క్లాస్ అయింది. 35 years క్లాస్ అయినా కూడా ఇప్పటి కూడా మా ఫ్రెండ్స్కు వీడుకోలేదు. చూస్తున్నాం, అన్న పేపర్లో చూస్తున్నాం, 10th క్లాస్ బ్యాచ్ పూర్వ విద్యార్థుల సమ్మేళనం అని జరుగుతుంది. ఎందుకు జరుగుతుంది? వాళ్ళంతా వాళ్ళ యొక్క మనసులో వీడుకోలేక, ఎస్ ఈ మధ్య మన పెద్ద వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ ఒక డాటర్ మ్యారేజ్కి వెళ్ళి ఆనందంతో డ్యాన్స్ చేసిన సార్. అంటే ఇలా మన మనసుకు మాత్రమే వీడుకోలు ఇవ్వండి, మనసుకు మాత్రం వీడుకోలు ఇవ్వండి. అదే నా యొక్క సందేశం. అదేవిధంగా 10th క్లాస్ విద్యార్థులు, 9th క్లాస్ విద్యార్థులు, మనకు భయం, భక్తి రెండు ఒకేసారి ఎప్పుడు కలుగుతుందో చెప్పండి.
భయము భక్తి ఒకే క్షణంలో కలిగే మూమెంట్. ఒకే భయము భక్తి, దేవుడి పైన భక్తి ఒకటి, భయం ఒకటి. ఎగ్జామ్ తప్పుడు భయం ఉండదు, భక్తి ఎక్కడ? భయం అనేది ఎప్పుడుంటుంది? మన వస్తువు పోతా కావాలని భయపడతాం. మనం కొత్త చెప్పులు కూడిపోయినాం, అప్పుడు ఏమైతుంది? చెప్పులు కుటుంబంలో పెట్టి పిల్లమైనాం. అప్పుడు ఏమైతుంది? చెప్పులు పోతాయి ఒక సైడ్, నన్ను విడిచిపోతున్నారనే బాధ నాలో. అదేవిధంగా నా 9th క్లాస్ విద్యార్థులు 10th క్లాస్ ప్రమోషన్ కొట్టున్నారు, ఆనందం కలుగుతుందండి. అదే కదా, అంటే 9th క్లాస్ విద్యార్థులు కూడా ఆనందం, 10th క్లాస్ విద్యార్థులు కూడా బాధ విషయం కలుగుతుంది. ఇలాంటి మూమెంట్స్ మన జీవితంలో ఎన్నో ఉంటాయి. కాబట్టి ప్రతి కూడా మన మనసులో దాచుకొని ప్రతి దాన్ని కూడా జాగ్రత్తగా మెచ్చుకోవాలి. నేను ప్రతి ఒక్క రాజధానిగా డిసిప్లిన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈరోజు పాద పూజ చేశాము, అదొక డిసిప్లిన్. గురు పూజ చేశాము, అదొక డిసిప్లిన్. అబ్దుల్ కలాం తన ప్రెసిడెంట్ అయిన తర్వాత మొట్టమొదటిసారిగా కలిసింది తన గురువుని. తమిళనాడులో తంజావూరుకి వెళ్ళి తన గురువు చాలా వృద్ధాపైన కూడా వెళ్ళి శాస్త్రాంగ నమస్కారం చేసి వచ్చాడు. అది గురువుకున్న విలువ. కాబట్టి విద్యార్థుల గురువులు ఎప్పుడు మరవద్దు, గురువులు మరవద్దు. మనుషులతో వారికి ఇక దాన్ని మనం వర్ణించదు, బాధ్యతగా మాట్లాడుతున్నాం. కాబట్టి జీవితంలో ఎప్పుడు కూడా గురువును బ్రహ్మగారు, గురు బ్రహ్మ, గురు విష్ణు, గురు దేవో మహేశ్వర, గురు సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః. గురు బ్రహ్మ, క్రియేటివిటీ, క్రియేట్ సంథింగ్ ఫర్ యూ. గురు బ్రహ్మ, గురు విష్ణు, గురు విష్ణు అంటే వరాలిస్తాడు. గురు పరమేశ్వర ఏంటి? ప్రొటెక్షన్, మీకు రక్షణ. కాబట్టి గురువే సర్వం అనుకోవాలి. అది మీకైనా ప్రెషర్. ఒకవేళ టీచర్ ప్రెష్ చేయకపోతే ఏమవుతుంది? మీరు అక్కడే ఉంటారు. ఒక సైన్స్ ప్రాక్టికల్ అలా కదా, ఒక స్ప్రింగ్ని గట్టిగా ప్రెస్ చేసి గోల్ పెడితే అది ఎక్కిపోయి ఎక్కడ పడుతుందా? పడుతుందా? చెప్పండి, పడుతుంది. ఆ ప్రెషర్ అనేది ఉపాధ్యాయుని యొక్క ప్రెషర్. మిమ్మల్ని బాగా చదవాలని, మీరు బాగా చదివితే మీలో కూడా ఏం పెరుగుతుంది? పవర్ పెరిగి మీరు బాగా కనపడంత దూరంగా వెళ్ళిపోతారు. అలాంటి గ్రామీణ మాత్రాన టీచర్ చెడ్డవాడు కాదు. టీచర్ దేశం పెంచుకోవడం, ఆ టీచర్ను కష్టమైనప్పుడు గుడ్ మార్నింగ్ చెప్పకపోవడం, మీరు గుడ్ మార్నింగ్ చెప్పినంత మాత్రమే నాకేం రాదు, చెప్పకపోయినా నాకేం పోదు, పోతుందా? ఇలా పోదు. కానీ ఉపాధ్యాయునికి ఒక విద్యార్థి నమస్కరిస్తే ఎంతో ఆనందంగా ఉంటారు. తను కరిగిపోతూ మిమ్మల్ని వెలుగుపే ఉపాధ్యాయుడు దాన్ని ఎన్ని వేలు ఇచ్చినా కూడా జీతం సంతోషపడుతాను. తన విద్యార్థి ఒక డాక్టర్, ఒక ఇంజనీరు, ఒక ఐఐటి ప్లస్ ఒక అమెరికన్ ఇట్లా అయితే చాలా సంతోషపడుతుంది. మన డైరెక్టర్ రాజేంద్ర గారు అందరినీ కూడా ఐఐటిఎన్ గాను, ఎన్ఐటీలలో గాను, జామబాన్ సీట్ కొట్టాలని మన నిరంతరం చెప్తూ ఉంటారు. ఎందుకు చెప్తుంటారు? నా స్టూడెంట్స్, నా పాఠశాల ద్వారా విద్యార్థులు డెవలప్మెంట్ అనేది ఆత్మ సంతృప్తి అవుతుంది. సంతృప్తి ధనం లేదు, వందల వేల కోట్లున్నా కూడా ఆ సంతృప్తి రాదు. ఉపాధ్యాయుడు తన విద్యార్థి తనకు మించిన వాడు ఏంటంటే నిజమైన సంతృప్తి అంటారు టీచర్. అదే విద్యార్థి తనకు లక్షణం ఇంకా ఆనందపడుతున్నారు. ఈ విధంగా ప్రతి విద్యార్థి కూడా తన జీవితంలో పాఠాలు నేర్పిన తల్లిగా నుంచి గురువు వరకు ప్రతి ఒక్కరు కూడా గురువే. ఆ గురువును ఏంటి రెస్పెక్ట్ అనేది కర్తవ్యంగా చూసుకోండి. ఓకే,
nothing is impossible in education. You have to try. Why not? I am the best. Why not I? ఆ వ్యక్తిని ఎందుకు కాకూడదు? భారతదేశానికి ఒక వ్యక్తిని సచిన్ టెండూల్కర్ 10th క్లాస్ ఫెయిల్, బట్ ఈజ్ ఎ వరల్డ్ ఫేమస్ బ్యాట్స్మెన్. ఆ సచిన్ ప్లేస్లో నేను ఎందుకు ఉండకూడదు? భారత రత్న MS స్వామినాథన్, నాకు కూడా భారత రత్న ఎందుకు రాదు? నేను భారతీయుడే, నాకు భారత రత్న ఎందుకు రాదు? ఆ విధంగా ప్రయత్నం చేస్తాను. The scientist Abdul Kalam, yes, missile man of India. I am also missile man of India. It's not a, yes, the inspiration is important. Inspiration is important. Everything is possible. Education, yes, education lo manaku double mukyam kaadu. Automatic ga mana way anedi manam ప్రయత్నం చేస్తే ఆటోమేటిక్గా వే మనకి కనిపిస్తుంది. ఇలాంటి ఫేమస్ అయిన వ్యక్తులందరూ కూడా చాలా పేదవాళ్ళు. అబ్దుల్ కలాం ఈజ్ ఎ పేపర్ బాయ్. వెరీ వెరీ పూర్ ఫ్యామిలీస్, నాట్ లైక్ ఏ రిచ్ పీపుల్స్. దే సాట్ అండర్ ద స్ట్రీట్ లైట్స్. అబ్దుల్ కలాం టోటల్ ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ అండర్ స్ట్రీట్ లైట్స్. But you are under the LED lights, comfortable chairs, facilities, all kind of facilities available to you. But we are not developing the countries. But you should think only one thing: why should not I? That is the only question should be in your mind. Only one question: why should not I? Why should not I? Automatically you can reach your goal. That question you have to print in your mind. Your mind will bond letters. Automatically reach that goal. Otherwise, I am not. I don't want. I should not. It's not possible to me. This type of positive things should not be. But the negative thing always positive. Be positive. Negative should not be. If the negative is there, make it positive. Okay. So class lo what untundi? Class koncham khaliga undi. 90% fill up అయిపోయింది. Always be positive, do positive and think positive. You can reach your goals. Okay, be inspired, take an inspiration, any person take. Ambedkar, you know, but nobody will what on the Ambedkar while studying. So many persons are there for speaking. So, actually, you know, if you want to speak, I will be speaking more than 3 hours. But so many others are there than me. So I am thankful to our directors for that give me an opportunity. So, one thing, why should not I? That is print in your mind, you can reach your goal. Thank you, best of all our friends. Okay? Yes. So, remember it, any type of suggestions, okay? Yeah, you think it, you remember me, I will give the suggestion to you anytime, anywhere. You remember it, ATM. ATM means anytime Madhu. My name is Madhu. You think anytime I will give my services to you. You don't forget my name because of anywhere available ATM. Thank you. Directors of this school, respected principal, my colleagues, and above all, my dear students. Happy evening to all of you. Here we have gathered here to bid farewell to our 10th class ongoing students. Of course, anything that has beginning must have an end also. Even though we don't like to give farewell,
festival, but we have to do. Because one tennis, a famous poet wrote, "Home grow. Men may come and men may go, but I go forever." So, for the progress of the humanity, we have to accept some things even though we don't like it temporarily. Another thing is that I also express my sincere gratitude to the management, especially the Rajat sir, for giving me a chance again to teach them. And I expected when you saw me, you raise your eyebrows. I think you might have understood this. When you saw me, you might have raised your eyebrows. Why I wanted to teach? Because just I love teaching. Nothing more than that. Second thing is that I feel like a fish without water and without same way without teaching and without students I feel like that. Of course, in the journey of our life, if you take education as a part of journey, high school education is a milestone, a landmark in everyone's life. After this high school education, we continue our studies, information goes whatever it may be. But after 15 or 20 years, I am sure that you remember your high school days only, childhood days only, childhood friends only, forever. Whenever America comes to our mind, the huge statue of humanity that comes to our mind. Whenever Akka comes to our mind, you know that Rajmore comes to our mind. But whenever the education comes to our mind, this Amana comes to school that comes to our mind, either physically and emotionally also. I think that the management has given along with the staff an ample training, sufficient training for you to prepare examinations. Even though after meeting these girls are talking, I think these girls, you have to listen to me, not only to me what they are saying, you have enough time to speak. Yes, I think our directors are always thinking of you, no other time. How to give a better education to you. How to give way the good path for your future. In that process, we might have given you so many inspiration classes. Now I think that if you are sincere, you may be proud of your school. But in future, you behave in a way that the school will be proud of you after some years. As I told you that, how the high school education is different from the other college education. My father, when I was writing 10th class, gave me an advice, say a sentence in Telugu. I think you know that. Markata Jnanam, Marchala Jnanam. My father, he has some skills in Telugu language. He used to say, Markata Jnanam, Marchala Jnanam. I haven't understood what he is saying. But he explained me. What he explained me. Can everybody say what the meaning of Marjana in Telugu? Yes, cat. Markatamo. Yes, monkey. I think you might have observed both the way of life. Both were
care of that. You know that when the mother cat has given a birth to the cows, it changes so many houses to safety places, one safety place to another safety place. How it changes? We are catching the babies in the mouth, it shifts from one house to another house. Now, it is the mother's cat's responsibility not to hunt the baby, at the same time to take it to the safer place. In the same way, you might have observed how the mother monkey plays with a jump from one to another thing. At that time, what does the baby monkey do? This girl says. When the mother monkey jumps from one thing to another thing, what does the baby monkey do? Where is she? Where is he? Huh? Can anyone say the answer? What you observe? Stomach of the mother monkey. Here, it is the responsibility of the baby monkey not to lose the grip. If it loses the grip, falls down. Here, the mother has no role to play. Why I am telling these two things to you? In the high school, all we have played the role of the cats. We have taken care of you. Our fear is that we worry about the future. If you did something wrong, we warn you, sometimes punish you. It is only because of you. Otherwise, we have no any personal feelings or angry with you. You are not also, even though if the student misbehaves, we just act as if we are angry. But sometimes after that, we enjoy the vicious behavior also. Even though we won't express it, but sometimes we enjoy it. But anyhow, important is that it should be your limits. And last, all the students who are going to appear the annual examinations, okay, work hard. I don't say that you have some limits. I know you have some potential. I know you have potential. Definitely, you make the dreams true. I am confident of that. Of course, the student may be successful in various fields, not only in education field. I love a student who has got 45 marks who has 100 marks equally. I love all. I don't want to discriminate any. Because విద్యార్థులందరికీ వీరుగోల్ సమావేశం శుభాకాంక్షలు. మొట్టమొదటిగా మనము ఈ యొక్క పాఠశాల మంచి ఆహ్లాదకరమైనటువంటి వాతావరణంలో ఉంటుంది. నేను ఎక్కడ కూడాను చాలా నేను ఒక 3-4 స్కూల్స్లో వర్క్ చేశాను కదా, ఎక్కడ కూడా నేను ఇంత మంచి ఆహ్లాదకరమైనటువంటి వాతావరణం ఎక్కడ చూడలేదు. కానీ ఇక్కడ అన్ని ప్రోగ్రామ్స్, అన్ని కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ కానీ ప్రతి ఒక్కటి కానీ చాలా చక్కగా మన డైరెక్టర్స్ గారి ఆధ్వర్యంలో కానీ ప్రిన్సిపల్స్ గారి ఆధ్వర్యంలో కానీ చాలా చక్కగా నడవడం నేను చాలా సంతోషిస్తున్నాను. దాంతోపాటుగా నేను 10th క్లాస్ చదువుకున్న రోజులలో నాకు రైటింగ్ స్కిల్స్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉండేది. అప్పుడు మాకు మా తెలుగు సార్ అయినటువంటి ప్రభాకర్ సార్ గారు ఏమని చెప్పారంటే, రే బాబు, నువ్వు అన్ని జవాబు చాలా చక్కగా చదవగలుగుతున్నావు, కానీ నీ రైటింగ్ స్కిల్స్ అనేది కరెక్ట్గా లేవు. నువ్వేం చేయాలంటే రైటింగ్ స్కిల్స్ కోసము ఏమైతే చేయాలో మనకు ఒక బుక్ తీసుకొని ఏ విధంగా రాయాలి ఏదనేది దానిలో నాకు సారు ప్రతి విషయాన్ని క్షుణ్ణంగా వివరించారు. ఇక్కడ కూడా ఈ యొక్క పాఠశాలలో ప్రతి విద్యార్థులు తెలుగులో కొద్ది మొత్తంలో చాలా మిస్టేక్స్ అనేది చేస్తూ ఉన్నారు. దాంతోపాటు అందరిలో కూడా రైటింగ్ స్కిల్స్ అనేది సరిగా లేవు. నేను ఇప్పుడు కూడా చెప్తా ఉన్నాను, ఈ వేదిక ప్రకారం ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఏం చేయాలంటే మీ రైటింగ్ స్కిల్స్ ఇంప్రూవ్ కావాలంటే కంపల్సరీగా
సార్ చెప్పినటువంటి డైరెక్టర్ సార్ మీకు ప్రతిరోజు కూడా ఈవినింగ్ టైంలో ప్రతి ఒక్కరికి క్లాస్ వచ్చి నేను ఎక్కడా కూడా చూడలేదు ఇంత మంచి అందరికీ కూడా ప్రతి బేసిక్స్ నేర్పించడం అనేది నేను ఏ స్కూల్లో కూడా ఇప్పటివరకు చూడలేదు. సార్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఎక్కువ కూడా టీచింగ్ చేసి వెళ్ళిపోతారు. చాలామంది కూడా నిలకడగా ఉంటారు, చాలామంది కూడా నేర్చుకుంటారు. చాలా నాకు ఒక 20 days 25 days చెప్పారు సార్ పిల్లలకి అని చెప్పేసి మేము సిలబస్ కూడా పక్కన పెట్టించి మీ నాతో బేసిక్స్ నేర్పిస్తాము. అయినా కూడా మేము చాలామంది నిలకడగా ఉంటాం. ఏం నేర్చుకుంటాం లేదు తెలుగు అనేది, తెలుగు మనకు అవసరం లేదు అని అనుకుంటాము. మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా ఈ తెలుగు రాష్ట్రాలలో ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా కంపల్సరీ తెలుగు అనేది చాలా అవసరం. ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా కంపల్సరీ ప్రతి ఒక్కరు తెలుగు రాయడము చదవడము ప్రతి ఒక్కరికి రావాలి. ఈ విషయంలో పిల్లలు చాలా వెనుకబడి ఉన్నారు. సార్ చెప్పినటువంటి డైరెక్టర్ సార్ చెప్పినటువంటి సూచనలు మీరు పాటిస్తూ ఇక్కడ నేను చెప్పినటువంటి సూచనలు కూడా మీరు పాటిస్తూ తెలుగులో మీరు అన్నీ కూడా నేర్చుకోవాలని నేను అనుకుంటున్నాను. దాంతోపాటుగా 10th క్లాస్ విద్యార్థులు అందరూ కూడా ఇప్పటి వరకు అందరూ కూడా చాలా మనకి ఇప్పటి వరకు 7 రౌండ్స్ అయిపోయినాయి. మొత్తము 7 ఎగ్జామ్స్ అయిపోయినాయి. 6 రౌండ్ ఎగ్జామ్స్ అయిపోయినాయి. 2 ప్రీ ఫైనల్ ఎగ్జామ్స్ అయిపోయినాయి. అన్నింటిలో కూడాను ప్రతి విద్యార్థులు అందరు విద్యార్థులు దాదాపుగా చాలా చక్కగానే రాస్తూ ఉన్నారు. కానీ మీ రైటింగ్ స్కిల్స్ అనేది సరిగ్గా లేవు కదా. దాంతోపాటు మీరు చాలా తప్పులు రాస్తూ ఉన్నారు. దీనివల్ల మీరు మార్కులు కోల్పోయే అవకాశం ఉంది. మీరు ఏం చేయాలంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా మిస్టేక్స్ లేకుండా రాయడానికి ప్రయత్నించాలి. మీకు ముఖ్యంగా ఏవైతే ముందుగా వస్తాయో ఆన్సర్స్ వాటిని మీరు ముందుగా రాయాల్సి ఉంటుంది. రాసిన తర్వాత మీరు ఏ ఆన్సర్ అయితే రాస్తారో రాసిన తర్వాత మీరు అండర్లైన్ చేయాలి. కంపల్సరీ కూడా అందరూ అండర్లైన్ చేసిన తర్వాత మీకు నెక్స్ట్ ఏ జవాబు అయితే వస్తుందో దాన్ని రాయాల్సి ఉంటుంది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ఏం చేయాలంటే గ్రామర్ పార్ట్ని కంప్లీట్గా అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ మీరు క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్కి వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది. మీరు ఏం చేస్తున్నారంటే లేఖా రచనలో కానీ దాంతోపాటు కొన్ని మనకి వార్తా రచన ఉన్నది, లేఖా రచన ఉన్నది, ఇంకపోతే మీ డైరీ రైటింగ్ ఉన్నది. దాంట్లో కూడా చాలామంది నేను ఇప్పటికీ చాలాసార్లు చెప్పాను కామాలు ఫుల్ స్టాప్ ఇవి కూడా చాలా మిస్ చేస్తూ ఉంటారు కదా. ఇట్లా చేయడం వల్ల మీ మార్క్స్ అనేది కోల్పోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది. అదేవిధంగా మీరందరూ కూడా కంపల్సరీ నేను చెప్పినటువంటి సూచనలు పాటించి 490 మార్క్స్ తీసుకొస్తారని నేను అనుకుంటున్నాను. తెలుగులో కంపల్సరీ అందరూ కూడా 78 మనకు లాంగ్వేజెస్ కాబట్టి కంపల్సరీ అందరూ 78 80 మార్క్స్కి 78 మార్క్స్ తీసుకొస్తారని నేను ముఖ్యంగా మన సుధాకర్ గారు మాధ్యాహ్న న్యాయం మర్కట న్యాయం
ఇదంతా మార్జాల న్యాయమండలిలో మార్జాలలో తల్లి పిల్ల పట్టుకుంటుందా, పిల్లలు తల్లి పట్టుకుంటుందా? మార్జాల న్యాయంలో పిల్లలు తల్లి పట్టుకుంటుంది పడిపోకుండా. పిల్లి తన పిల్లలను 7 ఇళ్ళు తిప్పుతుంది. అది తిప్పేటప్పుడు ఒక ఇంటిని జంపు చేసుకుంటూ పోతుంది. తన పిల్ల పడిపోకుండా ఉంచకుండా గట్టిగా నోటితో పట్టుకొని సేఫ్టీగా అది మార్జాల న్యాయం. అదే మర్కట న్యాయం కోతి న్యాయాన్ని వదిలిపెట్టేస్తుంది. పిల్ల మీద నీదే బాధ్యత, నేను జంపు చేస్తున్నా, నాతో రాకుండా నన్ను గట్టిగా పట్టుకో, నువ్వు గట్టిగా పట్టుకోకపోతే కింద పడి చనిపోతావు అని తన బాధ్యతను పిల్ల మీద జరుగుతుంది. అది పిల్లలు గట్టిగా పట్టుకోవడం తల్లని. అది మర్కట న్యాయం. మా న్యాయం అయిపోయింది, ఇక మీ న్యాయం ఉంది. మార్జాల న్యాయం అనేది మా టీచర్ల తరఫున గట్టిగా పట్టుకొని వదిలేసింది. మీరు మీ యొక్క గోల్ గట్టిగా పట్టుకోవడమే మర్కట న్యాయం. ఓకే, ఇప్పుడు 9th క్లాస్ విద్యార్థుల పేరులో మీకు ఇస్తున్నారు. దానిపైన మీ యొక్క స్పందన, మీరు ఎవరైనా స్పందిస్తున్నారు, ఇద్దరు విద్యార్థులను మాట్లాడండి. తర్వాత షార్ప్ 6 వరకు మళ్ళీ అక్కడ కంటిన్యూ చేద్దాం. 5:36 అవుతుంది. ఇప్పుడు 5:40కి క్లోజ్ చేసి మళ్ళీ ఒక 20 minutes రెస్ట్ తీసుకో. I am here today in this auspicious occasion, and also I listen each and every speech. Thank you for your speeches and thank you for your love on us. And I also thank to each and every student and brothers and sisters. So we have a great bond with you, and we are also very happy to listen such type of words from you. Thank you. Good evening everyone, respected directors and teachers and my dear friends. The teaching inspired me, thank you for all. And taking an aspect of our games, and you should take other brothers under them. I am there is topper in class, and my friends are more, and they are topper. You have to take topper inspiration. I have an inspiration that my father is my inspiration. Thank you. Teachers, my dear juniors, and my dear classmates. This is Soni from 10th class. This is a farewell day we are celebrating. 9th class are setting send off class. I have many memories from this school. I have 13 years relationship with this school and the teachers from nursery to 10th class. I'm feeling very sad to leave this school. This is my memorable day and it makes me sad. Thank you. Thank you for listening. Junior students, 9th class students, ఏర్పాటు చేసినటువంటి టీచర్స్, 10th క్లాస్ అండ్ 9th క్లాస్ స్టూడెంట్స్ అందరికీ వేర్వేరు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ చాలా సంతోషం. 9th క్లాస్ పిల్లలు సాంప్రదాయంతో 10th క్లాస్ పిల్లలకు వేర్వేరు పార్టీ అరేంజ్ చేయడం అనేది మన పాఠశాలలో వస్తున్నటువంటి సాంప్రదాయం. మరి ఆ సాంప్రదాయానికి 9th క్లాస్ టీచర్ రాజేష్ సార్, వాళ్ళ మిగతా టీచర్స్ మోటివేషన్తో చాలా చక్కగా ఇంత మంచి ప్రోగ్రామ్ అరేంజ్ చేశారు. మంచి మెమంటం కూడా ప్రిపేర్ చేశారు 10th క్లాస్ పిల్లలకు ఇవ్వడం కోసం. దీనికోసం మరి 9th క్లాస్ స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా నేను పేరు పేరున అభినందిస్తున్నాను. అదేవిధంగా 10th క్లాస్ పిల్లలు చక్కగా మీ జూనియర్స్ ఏర్పాటు చేసినటువంటి కార్యక్రమానికి అటెండ్ అయ్యి వారి యొక్క స్పందనలు కూడా 9th క్లాస్ పిల్లలు ఇచ్చేటువంటి స్పందనలను కూడా విని 10th క్లాస్ పిల్లలు కూడా మీరు స్పందించారు. చాలా సంతోషం. ఈ పాఠశాలలో చేరి నర్సరీ నుండి ఇప్పటివరకు చదువుకున్నటువంటి పిల్లలు పాఠశాలను వదిలిపెట్టిపోతున్నారంటే దాదాపుగా నర్సరీ టు 10th అంటే 12 years, మినిమం 12
మీరు మా దగ్గర ఇన్ని సంవత్సరాలు చదువుకోపోయిన తర్వాత మీ భవిష్యత్తు అద్భుతంగా ఉంటే పేరు మీ తల్లిదండ్రుల తర్వాత వచ్చే పేరు మాకే. అన్న మేడం రాజు సార్ టీచర్స్ అంతా మారిపోయింది. టీచర్స్ అందరూ ఎందరో మారిపోయారు. దాదాపు మీరు చూసుకుంటే 100 మంది అయినా మారిపోయారు. అండ్ రైటర్ సార్ 100 మంది ఈజీగా మారిపోయారు. నర్సరీ క్లాస్లో చెప్పిన టీచర్స్ కానీ ప్రైమరీ హై స్కూల్ అయినా అన్న మేడం మార్పులే, రాజరెడ్డి సార్ మార్పులే, మీరు మార్పులు, మీ పేరెంట్స్ మనందరిది కూడా ఒక మంచి అనుబంధం. మరి మీరంతా చక్కగా లైఫ్లో సెటిల్ అయితే మీ తల్లిదండ్రులు ఎంత సంతోషిస్తారో అంతే సంతోషం మీరు కూడా సంతోషపడతారు. మీరు 13 years అంటే 3 సంవత్సరాలు 2.5 సంవత్సరాల నుండి మా దగ్గర చూస్తున్నారు. 2.5 years or 3 years నర్సరీలో జాయిన్ అయినప్పుడు, ప్లే స్కూల్లో జాయిన్ అయినప్పుడు మీ ఏజ్ అంతే ఉంటుంది. అందుకోసం మరి మీరు చక్కగా చదువుకొని మంచి ఉన్నత స్థాయికి వెళ్తే ఆనందించే వాళ్ళు మీరు. మీ 13 members నేను సపరేట్గా గుర్తుంచుకొని మిమ్మల్ని మా పాఠశాలకు, మన స్కూల్కు చీఫ్ గెస్ట్గా మిమ్మల్ని ఆహ్వానించే స్థాయికి మీరు ఎదగాలని 10th class ప్రతి సంవత్సరం ఒక 4-5 members మన సీనియర్ స్టూడెంట్స్ ఒక ఐఐటీగా లేదా ఒక డాక్టర్గా లేదా ఒక మంచి ఆఫీసర్గా మనం ఆహ్వానించుకోవడం జరుగుతుంది. చాలా ఇంటర్మీడియట్గా ఉన్నత స్థాయి పాఠశాల స్థాయి చదువు ముగించుకొని ఉన్నత స్థాయి చదువు వెళ్తున్నారనే సంతోషం కూడా ఉంది. మరి ఆ విధంగా మీరందరూ కూడా ఇంతకుముందు సార్ చెప్పినట్టుగా మంకీ తన పిల్లలను వదిలేస్తుంది. ఆ మంకీ కోతి తన పిల్లలను ఆ పిల్లలు పట్టుకుంటేనే అది జంప్ చేసుకుంటూ చెట్టు గురువురు అంత అడుగంతా తిరుగుతూ ఉంటుంది. అంటే ఇక్కడ మరి అదేవిధంగా పిల్లి చెప్పారు, మీ పేరెంట్స్ స్థాయి అయిపోయింది, టీచర్స్గా మా స్థాయి కూడా అయిపోయింది, స్కూల్ స్థాయి కూడా అయిపోయింది. స్కూల్లో ఉన్నంత వరకు పేరెంట్స్ మిమ్మల్ని పిల్లిలాగా ఎట్లయితే కలిసి పట్టుకొని కాపాడుకుంటూ కుక్కల బారిన కానీ ఇతరుల వేట వాళ్ళ దాడిలో కూడా పడకుండా కాపాడుకుంటుంది, మంచి ఆహారాన్ని అందిస్తుంది. ఆ విధంగానే మీ పేరెంట్స్ కూడా మిమ్మల్ని పిల్లిలాగానే మిమ్మల్ని పట్టుకొని మీ వేలు పట్టుకొని స్కూల్కి తీసుకురావడం, ఏదైనా హాస్పిటల్ తీసుకుపోవడం, ఏదైనా షాపింగ్ తీసుకుపోవడం, మంచి సలహాలు సూచనలు ఇవ్వడం, వాళ్ళు ఎప్పుడు మిమ్మల్ని వెన్నట్టు ఉండడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. అంటే ఇంటర్మీడియట్ అయినాక దానికి భిన్నంగా ఉంటుంది. ఇంటర్మీడియట్ అయినాక దేనికి ఏ విధంగా ఉంటుంది చెప్పండి. 10th class పిల్లలు చెప్పండి. నాలెడ్జ్ గివ్స్ పవర్, గివ్స్ హ్యాపీనెస్ గివ్స్ సాటిస్ఫాక్షన్. మరి ఏముంది ఫస్ట్ పట్టుకోవాల్సింది ఏంటిది? మీరే మిమ్మల్ని మీరు ఎడ్యుకేషన్ పట్టుకోవాలి. 24 hours 16 hours పుస్తకాల పురుగులాగా చదువుతూనే ఉండాలి. చదువుకుంటూనే ఉండాలి. 10th class అయిపోయిన తర్వాత ఓన్లీ 2 years 10th ఏప్రిల్ మీకు ఎగ్జామ్స్ అయిపోతే మేలోనే కొన్ని స్కూల్స్, కొన్ని కాలేజెస్ ఇంటర్మీడియట్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాయి. ఆ కాలేజీలో చేరండి, అడ్మిషన్ తీసుకోండి. ఎడ్యుకేషన్ 2 years సీరియస్గా చదవండి. చక్కగా చదివే సర్వస్వం అనే విధంగా చదవండి. 2 years ఖచ్చితంగా చదువుకుంటే మళ్ళీ చివరిగా మీకు చెప్తున్నా, మీ అందరి టార్గెట్ ఐఐటి రాలేదు, పొరపాటున మిస్ అయింది. ఎన్ఐటీలో ఐఐటి అది కూడా మిస్ అయింది. హైదరాబాద్లో ఉన్నటువంటి గీతం కాలేజ్, సిబిఐటి, లోకరాజు, రామరాజు, పెద్ద కాలేజ్, శ్రీనిధి, ఇలాంటి డీమ్డ్ యూనివర్సిటీస్, ఆ యూనివర్సిటీలోనే సీట్ సంపాదించాలి. చిన్న చితక కాలేజ్ టార్గెటే కాదు, యాజ్ ఏ SRCS ప్రోడక్ట్
ఉండాలి మీ టార్గెట్. పెద్దగా అందులో ఏముంది, చదవడమే మీ టార్గెట్, వేరే ఏది లేదు. చదవండి, IIT సీట్ సంపాదించండి, చదవండి NITలో 8 సీట్ సంపాదించండి, చదవండి డీమ్డ్ యూనివర్సిటీలో బీటెక్ సంపాదించండి, అదే మీ టార్గెట్. కొందరు చెప్తా ఉంటారు ఏదేదో చిన్న చిన్న అవన్నీ మార్చుకోండి. దీనికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా ఉంటాను. పరిస్థితి తయారైతే తెలుసు కదా మీకు, ముత్యాలు ఎట్లా తయారైతే తెలుసు కదా, అవసరం లేదు. మరి అవి బయటకు వచ్చి వర్షాలు పడ్డప్పుడు, ఆ వర్షం పడుతున్నప్పుడు అవి వాటి మౌత్ ఓపెన్ చేసుకొని సముద్రం పైన ఉంటాయి. ఆ స్వాతి వార్తలో వర్షం పడ్డ చినుకు దాని నోట్లో పడ్డప్పుడు ఎంతైతే అవసరమో దానికి ఎంతైతే కెపాసిటీ అన్ని స్వాతి వార్తలో వర్షం చినుకులను తీసుకొని క్లోజ్ చేసుకొని ఏమవుతారో వినండిరా. అందుకే శ్రోత కానివాడు వక్తగాడు, పుస్తకాలు చదవనివాడు ఇది కూడా చెప్పలేడు. పుస్తకం తయారై చెప్పలేకపోతే ఐ ఫీల్ షేమ్. ఆ టీచర్ తీసుకొని కిందికి పోతుంది. అదే స్వాతి వార్తలో వర్షంతో వచ్చిన చినుకులు ముత్యం చిక్కులో పడితే ముత్యం తయారవుతుంది. ఏం తయారవుతుంది? గట్టిగా చెప్పండి. మరి చిక్కులో పడకుండా వర్షం నీళ్ళు ఎక్కడ పడతాయి? సముద్రంలో పడుతుంది. ఆ సముద్రంలో పడ్డప్పుడు ఆ సముద్రంలో పడడం వలన అందులో ఉప్పుగా ఉంటాయి నీళ్ళు. ఆ నీళ్లు సముద్రంలో పడితే ఉప్పుగా మారిపోయి ఆ నీళ్లు తాగడానికి పనికిరావు, వ్యవసాయానికి పనికిరావు, బట్టలు పిండుకోవడానికి పనికిరావు, పంటలు పండించుకోవడానికి కూడా సముద్రం నీళ్ళు పనికిరావు. నదుల నీళ్ళు పనికి వస్తే కానీ సముద్రం నీళ్ళు పనికిరావు. ఆ నీరు సముద్రంలో పడడం వలన దేనికి పనికిరాకుండా అయిపోయినాయి. అదే వర్షం నీళ్ళు స్వాతి వార్తలో పడిన వర్షం చినుకులు చినుక నోట్లో పడితే ముత్యాలు తయారైతే ఆ ముత్యాలను అందరూ మంచి మంచి ముత్యాలకు రేట్ ఎక్కువ, చాలా కాస్ట్లీ. పెద్ద సైజు ముత్యాలకు చాలా కాస్ట్లీ అని తెలుసు. మెడకి వేసుకుంటారు, మెడలో ధరిస్తారు, చేతిలో కూడా ముత్యంతో ఇంట్లో పెట్టుకుంటారు. అదే మంచి ప్లేస్ కాకుండా ఆ చినుకులు సముద్రంలో పడతాయి. సముద్రం నీరు ఎప్పుడైనా టేస్ట్ చేసినా మీరు? ఎలా ఉంటాయి సముద్రం నీరు? ఉప్పుగా ఉంటాయి కదా. మరి ఉప్పు నీళ్ళతో బట్టలు పిండుకుంటామా? తాగుతామా? సముద్రం వ్యవసాయానికి పనికొస్తాయి ఆ నీళ్ళు. మళ్ళీ ఉప్పు తయారయ్యడానికి పనికొస్తాయి, లేదా సముద్రంలో ఉన్న ఆ జీవులకు ఆహారాన్ని అందించడానికి పనికొస్తాయి. కానీ మానవుడిగా మనకు ఉపయోగపడవాలి. కాకపోతే ట్రాన్స్పోర్ట్కి ఉపయోగపడతాయి సముద్రాలు. అంత తిట్టడం మీరు చేరుకోవాలా? ఇంటర్మీడియట్లో ఎక్కడ చేరుకోవాలా? మంచి కాలేజీలలో సీట్ తీసుకోవాలా? ఆ ముత్యంలో 4 చిక్కులు పడిన తర్వాత ఏ విధంగా అయితే చర్యలు జరిగి, మార్పులు జరిగి, రూపాంతరం జరిగి ముత్యాలు తయారైతే ఆ విధంగా మీరు మంచి కాలేజీలో చేరితే మీకు ఆ విధంగా ముత్యంగా తయారవుతుంది. వాళ్ళు ఇచ్చే ప్రోగ్రాం, వాళ్ళు ఇచ్చే అటువంటి సలహాలు, సూచనలు, పరీక్షలు అన్నిట్లలో మీరు ప్రవహించినట్టయితే, జర్నీ చేసినట్టయితే అద్భుతంగా మీరు ఐఐటి కానీ AITB కానీ లేదా డీమ్డ్ యూనివర్సిటీలో సీట్ సంపాదించుకుంటారు. బాగా ఆలోచించండి. చాలామంది వస్తుంటే నా దగ్గర కూడా చిన్న కాలేజీలు కొత్తగా పెట్టి ఏజెంట్లను పట్టుకొని నేను వాళ్ళకి అడ్రస్లు ఇవ్వను, వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయను. మా వాళ్ళు మంచి కాలేజీలో చేరితే మీరు రావద్దని. కొన్ని స్కూల్స్ మేనేజ్మెంట్, కొందరు టీచర్లు కూడా ఆ కాలేజీలలో ఉండే వాళ్ళకు ఏజెంట్గా మారిపోయి కూడా తీసుకుపోయి ఆ కాలేజీలో చేపిస్తారు. అక్కడ సరైన టీచర్ ఉండకపోవచ్చు, సరైన ప్రోగ్రామ్ ఉండకపోవచ్చు, సరైనటువంటి ప్లానింగ్ ఉండకపోవచ్చు. అందుకోసం మీ పేరెంట్స్కి అవగాహన ఉండకపోవచ్చు. మీరు మంచి కాలేజీలో చేరండి, మంచి కాలేజీలో చేరండి. ముత్యాలాగా తయారుగాండి. మొదటగా ఏం చెప్పుకున్నా, ఇప్పుడు పేరెంట్స్ బాధ్యత పోయింది. ఒక పాయింట్ ఇంటర్మీడియట్ అనేది ఒక టర్నింగ్ పాయింట్. ఇంటర్మీడియట్లో ఎవరైతే పిల్లలు అద్భుతంగా చదువుకుంటారో వాళ్ళు అద్భుతమైన స్థాయికి వెళ్తారు. ఇంటర్మీడియట్ల చదువుపై అశ్రద్ధ చేసి చిన్న ప్రలోభాలకు ఆకర్షితులై ప్రేమ అని కానీ లేదా వేరే బద్ధకానికి
అలవాటు పడి చదువుకోకపోతే జీవితం దుర్భరంగా ఉంటుంది. ప్రలోభాలు అన్నింటినీ దూరం పెట్టి, ఆ సెల్ ఫోన్లకు దూరం పెట్టి, మిగతా ఏదైతే డిస్టర్బ్ చేసే మీడియా ఉందో వాటిని దూరం పెట్టి, లవ్ అనేది ఒకటి కూడా ఇంటర్మీడియట్ స్థాయిలోనే వస్తుంది. డిగ్రీ తర్వాత బీటెక్ తర్వాత రాదు. ఇక్కడే డిస్టర్బ్ అవుతుంటారు పిల్లలు. ఆ డిస్టర్బెన్స్ కాకుండా మీరు చక్కగా చదివే సర్వస్వం, చదివే ధ్యాస, చదివే సర్వస్వం అని కనుక చదువుకుంటే అద్భుతాలు జరుగుతాయి. అందుకే ఇంటర్మీడియట్ను ఇంటర్ను ఈడియట్ అని కూడా అంటుంటారు. వ్యంగ్యంగా చెప్తూ ఉంటారు, ఇంటర్ను ఈడియట్. అక్కడ ఈడియట్ అవుతారా లేదా ఒక గొప్ప వ్యక్తిగా తయారవుతారా, గొప్ప పౌరుడిగా సమాజం గుర్తించే విధంగా తయారవుతుందా అనేటువంటి స్టేజ్ ఆ 2 years. ఆ 2 years ఎవరైతే చక్కగా చదువుకుంటారో వాళ్ళు మిగతా 80 సంవత్సరాలు అద్భుతంగా జీవించవచ్చు. 80 సంవత్సరాలు అద్భుతంగా జీవించడానికి 2 years అనేది చాలా ప్రధానం. కాబట్టి మీరు అందరూ గుర్తుపెట్టుకోండి, అలసత్వాన్ని వదలండి, చక్కగా చదవండి, చక్కగా చదువు మీదనే ధ్యాస పెట్టండి. 2 years మాత్రమే, తర్వాత అద్భుతంగా ఉంటుంది మీ లైఫ్, చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఇంకొకటి పాయింట్, మీకు యాజ్ ఏ స్టూడెంట్గా మీరు ఏ కాలేజీకి వెళ్ళినా కూడా ఆ కాలేజీలో మీరు ముందు వరుసలో ఉండే విధంగా మా ఉపాధ్యాయ బృందం మిమ్మల్ని తీర్చిదిద్దింది. నేను గర్వంగా కూడా చెప్పగలను, మంచి ప్రోగ్రామ్, మంచి టీచర్స్, మంచి ప్రోగ్రామ్. మీకు ఫౌండేషన్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. మీరు మ్యాథ్స్, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ, బయాలజీ ఏదైతే ఆప్షనల్ సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయో వాటిల్లో అద్భుతంగా మీకు ఫౌండేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. మంచి ప్రోగ్రామ్తో ROAతో అసోసియేటెడ్ ఎవ్రీ మంత్ టెస్ట్, తర్వాత వాటి మీద రివ్యూ, ర్యాంక్స్, ఆ తర్వాత డిఫరెంట్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ రాయించాము. SRFలో నవనీత్తో స్టేట్ ర్యాంక్ వచ్చింది. చెప్పిందా సార్? ఈరోజు అవార్డు అక్కడ మనం వాళ్ళకి ఒక అది కూడా వచ్చింది. అది మన రవీంద్ర భారతి పంపేయలేకపోయినా ఈరోజు ఈ ప్రోగ్రామ్ ఉన్నదని నెక్స్ట్ సాయి కుమార్ డిస్ట్రిక్ట్ ర్యాంక్ ఇచ్చిన వాళ్ళు తీసుకున్నారు. ఫొటోస్ కూడా పెట్టింది, పంపించేసి చూసాను ఫొటోస్. హైదరాబాద్లో ఈరోజు వాళ్ళు తీసుకోవడం జరిగింది రవీంద్ర భారతి. మరి ఆ విధంగా ఒక మంచి ఫౌండేషన్, వాటితో పాటు మీకు ఒక మంచి చదువుతో పాటు ఒక నాలెడ్జ్, జీవన నైపుణ్యాలు కూడా మీకు నేర్పించడం జరిగింది. మీరు వాటి సాధన చేస్తే సరిపోతుంది. మిమ్మల్ని అద్భుతంగా పట్టాలు ఎక్కించినాం. ఆ పట్టాల మీద మీరు స్పీడ్గా జర్నీ చేస్తే మీ జీవితం అద్భుతంగా తయారయ్యే విధంగా చేయడం జరిగింది. కాబట్టి మీరు ఇంటర్మీడియట్ అనే దానికి అది అబద్ధం. ఇంటర్మీడియట్ అనేది మాకు ఒక అద్భుతమైన అవకాశంగా మీరు మలుచుకోవాలనే సందర్భంగా తెలియజేస్తూ చక్కగా చదవండి. రైట్, దిస్ ఈ టర్నింగ్ పాయింట్. ఈ టర్నింగ్ పాయింట్లో ఎవరైతే అద్భుతంగా చదువుకుంటారో, మంచి కాలేజీ చెప్తారో, ముత్యాలాగా తయారవుతారు. ముత్యాల తెలియజేస్తూ మరి ఇంత చక్కగా 9th క్లాస్ పిల్లలు, 10th క్లాస్ పిల్లలకు ఈ ప్రోగ్రాం అరేంజ్ చేసినందుకు మరొకసారి 9th క్లాస్ పిల్లలకు వారికి అభినందనలు తెలియజేస్తూ మీ అందరికీ 10th క్లాస్ పిల్లలకు చెప్పినవి మీకు కూడా వర్తిస్తాయి. మీకు 10th క్లాస్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. గతంలో అయితే 10th క్లాస్ పిల్లలు మేము ఇక్కడ పొరపాటు చేసాము, అక్కడ చదువుకోలేకపోయాం, మేము చేసిన పొరపాటు మీరు చేయకండి, మీరు చక్కగా చదువుకోండి అని చెప్పేవాళ్ళు. వాళ్ళకి ఎవరు గైడ్ లైన్స్ లేదా వాళ్ళు ప్రిపేర్ కావాలని సలహాలు ఇవ్వలేదు. నేను చెప్తున్నా, ఎక్కడ కూడా ఒక్క నిమిషం వేస్ట్ చేయకుండా చక్కగా చదవండి. ఇక్కడ 10th క్లాస్ వాళ్ళకి చెప్పినవి అన్నీ 2 years అని చెప్పాను కదా. మీకు ఎన్ని సంవత్సరాలు చెప్పండి? 3 years. విచ్ క్లాసెస్ దట్? 10th ఫస్ట్ ఇయర్ 3 years. ఈ 3 years మీరు చక్కగా చదువుకుంటే 80 సంవత్సరాల హ్యాపీగా బతకచ్చు. హ్యాపీగా ఒక విలాసవంతంగా సమాజం మిమ్మల్ని రికగ్నైజ్ చేసే విధంగా
అద్భుతంగా బతకచ్చు, అద్భుతంగా. అందుకోసం 9th క్లాస్ వరకు చిన్న చిన్నగా ఏమైనా పొరపాటు చేసినా, అశ్రద్ధ చేసినా, క్లాస్కి రెగ్యులర్ రాకపోయినా, క్లాసులో చదవకపోయినా, ఇప్పటికైనా ఈ రోజుతో మీరు చేంజ్ చేసుకోండి. మీ యొక్క యాటిట్యూడ్ చేంజ్ చేసుకోండి. సర్వస్వం యాటిట్యూడ్లోనే ఉంది, వైఖరిలోనే ఉంది. మనం ఏది కావాలనుకుంటే అది అవుతాం, ఏది కావాలనుకుంటే అది అవుతాం. కావాలనుకోవడంలోనే ఉంది, కావాలనుకుంటే అవుతాం. దాన్ని నా లైవ్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి చెప్తాం. మీకు ఇద్దరు వర్తిస్తుంది. ఈ స్కూల్ పెట్టడానికి కోసం 2004లో స్కూల్ పెట్టాం. కానీ నా డ్రీమ్ ఎప్పుడు తెలుసా? 1986 1986లో బీఈడీ చేయాలి, ప్రైవేట్ స్కూల్ పెట్టుకోవాలి. ఆ స్కూల్ ఒక మంచి ర్యాంకు, జిల్లాలో ఒక ర్యాంకు పొజిషన్ తీసుకుపోవాలని బీఈడీలో అడ్మిషన్ తీసుకునే ముందే ప్రైవేట్ స్కూల్ పెట్టాలని నేను నా మనసులో ముద్రించుకున్నాను. విజన్ ప్రైవేట్ స్కూల్ పెట్టాలి. అందుకోసమే నేను బీఈడీ చేశాను. ఫస్ట్ లా కాలేజీలో చేరాను, నెల్లూరులో విఆర్ లా కాలేజీలో చేరాను. అప్పుడు లా సీట్లు దొరకవు, మా టైంలో బీఈడీ సీట్లు దొరకవు. లా కాలేజీలో చేరిన తర్వాత 3 నెలలు కాలేజీ పోయినాక అట్మాస్ఫియర్ నాకు నచ్చలేదు. ఈ లాయర్ అయ్యేది లేదు, ఎవరికో సమాజంలో తప్పు చేసి వచ్చిన వాళ్ళకి దొంగలను లాగా మర్డర్ వేసి వచ్చిన వాళ్ళకు బాధించి శిక్ష పడకుండా చేసే వృత్తిగా నేను తీసుకునేది. అది నాకు నచ్చదు, నా వైఖరి సరిపోదని 3 నెలల తర్వాత క్లోజ్ చేసేసి మళ్ళీ వచ్చి బీఈడీ పుస్తకాలు అన్నీ తీసుకొని దుమ్ము దురికి బీఈడీ ఎంట్రన్స్ మెడిసిన్ సీట్ ఎంతో, బీఈడీ సీట్ అంత కాంపిటీషన్ అప్పుడు ఓన్లీ గవర్నమెంట్ కాలేజ్, ప్రైవేట్ కాలేజ్ మాకు. ఆ టైంలో మళ్ళీ కూర్చొని మా ఫ్రెండ్స్ ఇద్దరు ముగ్గురం కలిసి బీఈడీ, ఆ కోచింగ్ సెంటర్లు కూడా లేవు అప్పుడు బీఈడీ సీట్ రావడం కోసం. మేమే పుస్తకాలు చదువుకొని తెలిసిన వాళ్ళ యొక్క సలహాలు తీసుకొని బీఈడీ సీట్ సంపాదించి శ్రీ వెంకటేశ్వర యూనివర్సిటీ తిరుపతిలో బీఈడీ చేశాను. ఆ బీఈడీ చేసిన తర్వాత బీఈడీ అయిపోయిన 6 నెలలకే శ్రీ వెంకటేశ్వర ఆశ్రమ పాఠశాలని మా బావగారు తర్వాత ఫ్రెండ్స్ అందరిని కూడా కట్టుకొని అక్కడ 91లో స్కూల్ పెట్టాము. 91లో రెసిడెన్షియల్ స్కూల్, ఓన్లీ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్. ఆ తర్వాత 2004లో ఇది పెట్టాము. అక్కడ కూడా అద్భుతమైన ఫలితాలు సాధించాము. ఎంతోమంది డాక్టర్స్, ఇంజనీర్స్ ప్రపంచం మొత్తంలో ఎక్కడెక్కడో ఉన్నారు మా స్కూల్లో. అంటే ఆ విజన్ ఉండాలి. మనం ఒక కోర్స్ చేసే ముందే ఆ కోర్సులో ఏం రీచ్ కావాలి, ఏం అచీవ్ కావాలి. ఏం అచీవ్ కావాలనుకున్నాడు రాజేష్ సార్ చెప్పండి. ఏం అచీవ్ కావాలనుకున్నాడు? ప్రైవేట్ స్కూల్స్ పెట్టాలి, మంచి విద్యార్థులను తయారు చేయాలి, సమాజాన్ని అందియాలి, ఒక మంచి గుర్తింపు ఉంటుంది, సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుంది అని చెప్పేసి లా వదులుకొని బీఈడీ చేసి గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం సంపాదించుకున్నాను. వెంకటేశ్వర స్కూల్ స్థాపించాను, ఈ స్కూల్ స్థాపించాను. పక్కనే బీ ఫార్మసీ కాలేజీలో మా ఫ్రెండ్స్లో నేను ప్రముఖుని ఆ కాలేజీ వైస్ చదివి బీ ఫార్మసీ, బీఈడీ, డిఎడ్, ఎం ఫార్మసీ 4 నడుపుతాను. అంటే ఆ విధంగా అచీవ్ అయ్యేందుకోసం ముందే ఒక విజన్ తోటి చదువుకుంటే సాధించడం అనేది చాలా సులభం, చాలా సులభం. అనుకోవడంలోనే ఉంది. అందుకే నేను చెప్పాను, మన వైఖరిలోనే ఉంది సక్సెస్, మన వైఖరిలోనే ఉంది సక్సెస్. మనం కావాలనుకుంటే ఖచ్చితంగా అవుతాం, ఖచ్చితంగా అవుతాం. కాదు ఒక రోజు వెనుక ముందు అంతే తప్ప కాకుండా ఉండడం అనేది లేదు. ఆ విధంగా మీకు ఆ శక్తి, యుక్తి, వనరులు అన్నీ కూడా అందించాలని 10th క్లాస్ అండ్ 9th క్లాస్ పిల్లల